படிச்சிட்டோம்ப்பா ஒரு தரம். We did not leave a gap, so that is the other communication. Second chapter, ஃபஸ்ட்டுலேருந்து 16th 8 இது வரைக்கும் சாண்டிங் பார்த்துருக்கோம் நம்ம. சாண்டிங் 16th வரைக்கும் தான் பார்த்துருக்கோமா? சரி, 1 to 16 சேர்ந்து 17 வரைக்கும் பார்த்துட்டோமா? சரி, எனிவே 17 வேணால் திருப்பி சாண்டிங் படிச்சுக்கலாம். 1 to 16 வரைக்கும் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணலாமா? பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் ஃபுல் செட்டு தியான ஸ்லோகம். அப்புறம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ அத த்விதீயோத்தியாய சாங்கிய யோகாலேருந்து ஆரம்பிப்போம். சரியா? ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुहे नमः। सर्वोपनिषतो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुधैवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यम् अस्मगमः पार्थ नैतद्वैयुपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोऽहमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप। न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे
कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत यं हि न व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. சொன்னதுக்கு அப்புறம் 2 வாட்டி கஷ்டமா இருக்கோ கூச்சப்படாமல் சொல்லுங்க. கஷ்டமாக இருக்குது, சில வேர்ட்ஸ் கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா? ஓகே, மேபி வென் வி கோ ஃபார் அ கேம்ப் ஆர் சம்திங் we can have a good practice. Otherwise இங்கேயே வந்து we can have ஒவ்வொரு சாப்டரோட சம்மரி கிளாஸ் பண்ணும்பொழுது we will chant it entirely and then have a summary class. அன்றைக்கி சாண்டிங் கொஞ்சம் 15 மினிட்ஸ்க்கு பதிலாக half an hour கூட வச்சுக்கலாம். சம்திங் லைக் 3:45 to 4:15 வரைக்கும் சாண்டிங் ப்ராக்டிஸ் சொல்லி ரிப்பீட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சம்மரி பண்ணோன்னா we will get a good இது அந்த வார்த்தையெல்லாம் ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு பழகிடுத்துன்னா we will feel comfortable. அவ்வளோதான். இப்போ 2 தடவை ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அவிநாஷி து தத் வித்தி येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति ஓ, நான் சேர்ந்து ஒரு ஃபுல் லைன் சொல்கிறேன், நீங்கள் ஒரு தடவை சொல்கிறீங்களா? அவிநாஷி து தத் வித்தி ஏன சர்வமிதம் ததம். விநாசமவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்தும் அர்ஹதி. அந்தவந்த இமே தேஹாஹ தேஹாதான் இருக்கும். நம்ம சந்தி பிரிக்கிறதுனால அந்த இடத்துல விசர்க்கம் ஆட் பண்ணி விசர்க்கம் லோபம் ஆகிடுது. பிகாஸ் இட் இஸ் இன் பிட்வீன் த சென்டென்ஸ் அண்ட் அடுத்து வர லெட்டர் என்ன வருதுங்கிறத பொறுத்து சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் ரூல் படி விசர்க்கம் மறைஞ்சிடும். ஓகே, நம்ம பிரிக்கிறதுனால வி ஆட் இட். நித்யஸ்யோக்தா ஷரீரிணஹ அநாஷினோ பிரமேயஸ்ய தஸ்மாத்யுத்யஸ்வ பாரத. ஃபுல் லைன்.
ஒன்ஸ் தான். அந்தவந்த இமே தேஹாஹ நித்யஸ்யோக்தா ஷரீரிணஹ. நித்யஸ்யோக்தாக இருக்கு இல்லையா, பக்கத்து ஷாவோட சேர்க்கறச்சு அந்த ஷா இஷ் விசர்க்கத்துக்கு பதிலாக இஷ் வரும். ஓகே, when you are pronouncing நித்யஸ்யோக்தா ஷரீரிணஹ. கரெக்ட். அநாஷினோ பிரமேயஸ்ய தஸ்மாத் யுத்யஸ்வ பாரத. தஸ்மாத் யுத்யஸ்வ பாரத. வெரி குட். யயேனம் வேதி ஹந்தாரம். ட்வைஸ். யஸ்சைனம் மன்யதே ஹதம். உபௌ தௌ ந விஜானீதஹ. நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே. ஃபுல் லைன் ஒன்ஸ் சொல்லணும். ய ஏனம் வேதி ஹந்தாரம் யஸ்சைனம் மன்யதே ஹதம். உபௌ தௌ ந விஜானீதஹ நாயம் ஹந்தி ந ஹன்யதே. न जायते म्रियते वा कदाचित्. नायं, oh sorry, 2 times. नायं भूत्वा भविता वा न भूयः. अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः. न हन्यते हन्यमाने शरीरे. वेदा विनाशिनं नित्यं. ययेनमजमव्ययम्. कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் 20th திருப்பி சாண்டிங் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிக்கலாம். சரியா? ஸோ பேஜ் நம்பர் 246, 247, 18th சாப்டர், 66th ஸ்லோகா. சேர்ந்து சொல்லலாமா, சொல்லி ரிப்பீட் பண்ணலாமா? சேர்ந்து சொல்லலாமா?
1 2 3 ஸ்டார்ட். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அஹம் த்வா சர்வ பாபேப்யஹ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசஹ. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. டைமே வரல. Am I pressing something? இப்போதான் வருது. ஓகே. ஓகே. ஸோ ரெகுலர் பிரார்த்தனா ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சுடுவான். சதாசிவ சமாரம்பாம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் வசுதேவ சுதம் தேவம் மூக்கம் கரோதி வாசாலம் அண்ட் சகனாவது. அதானே ஆர்டர்? எஸ். ஸோ ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன க்ரதிதாம் புராணமுனினா மத்யே மகாபாரதம் அத்வைதாமிருதவர்ஷிணீம் பகவதீம் அஷ்டாதசாத்யாயினீம் அம்ப த்வாமனுசந்ததாமி பகவத்கீதே பவத்வேஷிணீ. வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்சசாணூரமர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜகத்குரும். மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்தமாதவம். ஓம் சகனா பவது சகனௌ புனக்து சஹ வீர்யங்கரவாவஹை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். போன கிளாஸ் வரை ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடைஞ்சு என்ன கேட்குறான்? எனக்கு எது ஸ்ரேயஸோ, எது மேலான நன்மையோ, ஸ்ரேயஸ்னா மேலான நன்மை, அங்கே முன்னாடி வந்துடணும், புரியுதா? எது மேலான நன்மையோ அதை எனக்கு உபதேசியுங்கள் அப்படின்னு சொன்னான் இல்லையா? யத் ஸ்ரேயஸ்யான் நிஷ்சிதம் ப்ரூஹிதன்மே, 7th ஸ்லோகா. ஸோ அதை சொன்ன உடனே பகவான் என்ன பண்ணார்? 11வது ஸ்லோகத்தில் உபதேசம் ஆரம்பிக்கிறது. அதில் பகவானினுடைய உபதேசம் என்னது? 11th ஸ்லோகாவில் பகவான் சொன்னது என்னது? பண்டிதாக ந அனுஷோச்சந்தி, பண்டிதாக ந அனுஷோச்சந்தி. அர்ஜுனா, ஞானியர்கள் துக்கப்படுவது இல்லை. ஸோ பகவான் அவருடைய உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கும் போது இந்த 11வது ஸ்லோகம் இது மொத்த கீதாவினுடைய கண்டென்ஸ்டு ஸ்லோகா அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இங்கே மொத்த கீதாவினுடைய டீச்சிங்கை டிக்ளேர் பண்ணுற ஸ்லோகம் இது 11வது ஸ்லோகம். இந்த 11th ஸ்லோகாவோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் என்டையர் கீதா அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த 11th ஸ்லோகாவில் க்ரக்ஸாக இருக்கிற வார்த்தை எது, ஃப்ரேஸ் எதுன்னா, பண்டிதாக ந அனுஷோச்சந்தி, ஞானியர்கள் துக்கப்படுவது இல்லை.
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ துக்கப்படுற அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்ப யார் துக்கப்படுவா? அஜ்ஞானியாக இருப்பவன் தான் துக்கப்படுவான் இல்லையா? அர்ஜுனா அழாத, துக்கப்படாத, ஏன்னா ஞானியர்கள் துக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அர்ஜுனா யூ ஆர் அஜ்ஞானி இல்லையா? ஸோ ஒருவன் துக்கத்துல இருக்கான்னா மனசு வருத்தப்படுறது, மனசு வேதனைப்படுறது, வலிக்கிறது மனசு. அடுத்தவா எதா சொன்னா வலிக்கிறது, நான் எதா அடையணும்னு நினச்சி அடையலைனா ஏமாற்றம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் மனசு வலிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்போது அந்த வருத்தம் எனக்கு இப்படி ஆயிடுத்தே அப்படிங்கிற வருத்தம் இருக்கு இல்லையா? அந்த வருத்தத்துக்கு பேர் சம்சாரம். அந்த துக்கம், அந்த வலி, அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார்? யாரு ஞானியோ அவர்களுக்கு அது ஏற்படுவது இல்லை. பண்டிதாக ந அனுஷோச்சந்தி. அப்போ ஒருத்தர் துக்கப்படுறான்னா என்ன அர்த்தம்? அவ அஜ்ஞானி அப்படின்னு அர்த்தம். எதுக்கு இதுலேருந்து ரீகேப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் கேப் ஆகிடுது. நான் பாட்டுக்கு 2:16 விட்டோமா, அப்படியே மந்திரத்தோட மீனிங்கை சொல்கிறேன் எழுதிக்கோங்க அப்படின்னு 2:16 போனோன்னா தலையும் புரியாது காலும் புரியாது இல்லையா, எங்கேருந்து விட்டோம் அப்படின்னு. என்னோட கம்ஃபர்ட்டுக்காக நான் ஒரு தடவை ரீகேப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? துக்கத்துக்கு காரணம் அஜ்ஞானம் இல்லையா? துக்கப்படாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஞானம் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப துக்கத்துக்கு காரணம் அஜ்ஞானம் இல்லையா? ஸோ எங்கெல்லாம் துக்கம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் அஜ்ஞானம் காரணமா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அன்வய வத்திரேக நியாயான்னு பேரு. இது நம்ம பார்த்தோமான்னு தெரியல. காஃபி ஸ்வீட்டா இருக்குன்னா சுகர் இருக்குன்னு அர்த்தம். காஃபியில் ஸ்வீட்னஸ் இல்லைன்னா சுகர் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ ஒரு எஃபெக்டை வச்சு அதோட காஸ் இதுதான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸ்வீட்னஸ்ங்கிற எஃபெக்டை வச்சு, ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஸ்வீட்னஸை வச்சு அதோட காஸோட ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸை சொல்கிறோம் இல்லையா? அதே போல தான் இதுவும். எஃபெக்ட் என்னது? துக்கப்படுறியா இல்லை துக்கப்படாமல் ஆனந்தமாக இருக்கியா? ஓகே. ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் துக்கம் மீன்ஸ் அஜ்ஞானம், நோ நாலேஜ். நோ துக்கம், தெர் இஸ் நாலேஜ் இல்லையா? ஸோ இதை வெளிப்படுத்துகிறார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்தோடைய ரெவலேஷன். அந்த டிக்ளரேஷன் பண்ணுறதுல இதை தான் ரிவீல் பண்ணுறார். என்ன சொல்கிறார்? பண்டிதாக ந அனுஷோச்சந்தி. பகவான் கிருஷ்ணர் இதை சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தோடைய வாக்கியத்திலேருந்து எடுத்துக்கிறார். அங்கே நாரதர் சொல்வார், தரதி சோகம் ஆத்மவித்து. யாரு ஒருவன் ஆத்ம ஞானத்தை அடைகிறானோ அவன் சோகத்தை கடக்கிறான் அப்படின்னு அந்த இடத்துல நாரதர் சொல்வார். இதுல தான் பகவான் ஆரம்பிக்கிறார். பண்டிதாக ந அனுஷோச்சந்தியில 2:11 ஆரம்பிக்கிறார். இதுல தான் பகவான் முடிக்கிறார். 1866 உபதேசம் முடியறச்சே மா சுச்சஹா, துக்கப்படாதே. ஸோ துக்கப்படாதேன்னு ஆரம்பிச்சு, துக்கப்படுவது நீ தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயத்துக்கு துக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய். அசோச்சியான் அன்வசோச்சகாத்வம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். மா சுச்சஹா, துக்கப்படாதே, வருந்தாதே அப்படின்னு முடிக்கிறார். தேர்ஃபோர் என்ன இதிலிருந்து இம்ப்ளைடு மீனிங் என்ன? அர்ஜுனா, யூ ஹாவ் டு பிகம் அ பண்டிதா, கெயின் நாலேஜ் அண்ட் பி ஃப்ரீ. இதுதான் அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ பண்டிதா அப்படின்னா இப்போ பண்டிதனானா என்ன ஆகலாம்? யூ கேன் லீட் அ லைஃப் வித்தவுட் சாரோ. சம்சார வயப்படாமல் வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக வாழலாம். என்ன பண்ணுறியோ அதெல்லாம் மாற்றிக்க வேண்டாம், அதே மாதிரி இரு. லீட் அ ஃபேமிலி லைஃப், என்ஜாய் வேரிங் டிஃப்ரெண்ட் க்ளோத்ஸ், என்ஜாய் கோயிங் டு டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அண்ட் ஹேவிங் ஃபுட், ஹாவ் த ஃபுட் ஆஃப் யுவர் சாய்ஸ், see the movie of your choice. அதெல்லாம் ஒன்றும் மாற்றிக்க வேண்டாம். லைஃப் ஸ்டைலில் எதையும் மாற்றிக்க சொல்ல, எல்லாத்தையும் துறக்கணும், அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. ஐ மீன் ஆஸ் லாங் as இட் இஸ் கோயிங் டு ஹார்ம் யுவர் ஹெல்த். டயபெட்டிஸ் இருக்குன்னா சுகர் சாப்பிட்லான்னு சொல்ல வரல. ஓகே. ஸோ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஐட்டினரரி ஆஃப் தி என்டையர் லைஃப் பகவான் இங்கே கொடுக்கறது என்னென்னா, ஒன்றுமே மாற்ற வேண்டாம். என்ன மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் டைமை மேனேஜ் பண்ணி கீதா கிளாஸ்க்கு மட்டும் வரணும், அவ்வளோதான். அதை மட்டும் பண்ணிட்டோன்னா யூ கெயின் திஸ் நாலேஜ், லீட் த லைஃப் ஃப்ரீ.
வித்தவுட் ப்ராப்ளம். ஸோ இதுதான் ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறார் கீதால. நோ யோர் செல்ஃப் அண்ட் பி ஃப்ரீ. நோ யோர் ரியல் செல்ஃப். அன்ரியல் செல்ஃப் நம்மளுக்கு தெரியும். வி ஹாவ் அவர் ரெஸ்யூமேவா, ஹவு டு யூ ப்ரொனவுன்ஸ் தட்? ஸோ ஆமாம், வி ஹாவ் அவர் ப்ரொஃபைல்ஸ். இல்லை என்னென்னலாம் நம்மளுடைய அருமை பெருமை, நம்மளுடைய சாதனைகள், நம்ம வாங்கின மெடல் சர்டிஃபிகேட், அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அதெல்லாம் அன்ரியல் செல்ஃப்னு சொல்ல போகிறார். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணுறார் இந்த இடத்துல பகவான் ப்ரெசன்ஸ் த டீச்சிங் இன் 3 stages. ஃபஸ்ட்டு வந்து த ஹையஸ்ட் டீச்சிங்கை முதல்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணுறார். ஹீ பிகின்ஸ் இட் வித் நேர எடுத்த உடனே சிக்ஸர் ஷாட்னு பார்த்தோம் இல்லையா, எடுத்த உடனே மேலே ஹை பீக்கில் தான் ஆரம்பிக்கிறார். கீதா ஃபுல்லாக இப்படி தான் இருக்குமா? இருக்காது. சொன்னேன் இல்லையா, 12 to 25. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு இறங்கி வந்து டீச் பண்ணுவார். ஹீ வில் மேக் இட் ஆஸ் ரெலவெண்ட் ஆஸ் பாசிபிள் ஃபார் அஸ், விச் நோ அதர் டெக்ஸ்ட் ஹேஸ் இட். நிஜமாவே நான் சொல்கிறேன், வண்டர்ஃபுல் டீச்சிங். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நிகர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான். அது நீங்களே சொல்லுவேல் ஆஃப்டர் யூ ஃபினிஷ் 18 chapters. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீச்சிங் என்ன பண்ணுறாரு, இந்த 12 to 25 இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீச்சிங். அது வந்து ஆத்மா அனாத்மா விவேகத்தை கொடுக்குறார். வாட் இஸ் செல்ஃப் அண்ட் வாட் இஸ் நாட் த செல்ஃப், இதை புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் 12 to 25ல். அதுக்கப்புறம் பின்னாடி என்ன பண்ணுறார், எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறார், அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணி யுத்தத்தை ஃபைட் பண்ண வைக்கணும் இல்லையா. ஃபைட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இல்லையா. தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் யூ டெல்லிங் ஐ வில் நாட் ஃபைட். எந்த விதத்தில் பார்த்தாலும் நீ சொல்கிறதுல லாஜிக் இல்லைங்கிறார். இட் இஸ் நாட் அக்செப்டட். ஆத்மானாத்மா திருஷ்டியில் பார்த்தாலும் நீ ஃபைட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறதே ஏற்றுக்க முடியாது. ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் பிளேனுக்கு வா. தர்மா தர்ம திருஷ்டி. தர்மா தர்மோடைய நோக்கில் பார்த்தாலும் நீ சொல்கிறத ஓடி போயிடலாம், யுத்தத்தை ஃபைட் பண்ண வேணான்னு சொல்கிறத ஏற்றுக்க முடியாது. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் லௌகிக திருஷ்டி, மெட்டீரியல் திருஷ்டியில் பாரேன். தர்மா கூட விட்டுடும், மெட்டீரியலாக பாரேன் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். என்ன ஆகும், உனக்கு யாரெல்லாம் உன்னை பற்றி என்னெல்லாம் சொல்லுவா, அடுத்தவா உன்னை பற்றி என்ன நினச்சிப்பா, என்ன பேச்சு பேசுவா, என்னெல்லாம் பேச்சு வாங்குவா, இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா, அந்த மாதிரி. ஸோ லௌகிக திருஷ்டியில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார். இந்த மாதிரி 3 ஸ்டேஜில் பகவான் கிருஷ்ணர் வில் ப்ரெசென்ட் ஹிஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டீச்சிங் இன் திஸ் செகண்ட் சாப்டர். இதில் 12th ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, ஆத்மா நித்யஹா. This is the essence of the 12th shloka. What he says in 12th shloka, ஆத்மா நித்யஹா. நித்யஹான்னா என்ன அர்த்தம், 3 காலத்திலும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது எதுவோ அதுதான் நித்தியம். ஓகே, ஒரு டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 3 டென்ஸ்லையும் தொடர்ந்து இருக்கிறதுக்கு பேர் நித்தியம். ஒரு டைமில் மட்டும் இருக்குது, இன்னொரு டைமில் இல்லை. பாஸ்ட்டில் மட்டும் இருந்தது, ப்ரெசன்ட் ஃபியூச்சரில் இல்லைன்னா அது நித்தியம் கிடையாது. பாஸ்ட்டில் இல்லை, ப்ரெசண்ட்டில் மட்டும் இருக்குது, ஃப்யூச்சரில் இல்லைன்னா அதுவும் நித்தியம் கிடையாது. பாஸ்ட்டு ப்ரெசண்ட்டில் இல்லை, ஃப்யூச்சரில் மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னாலும் அது நித்தியம் கிடையாது. நித்தியம் அப்படின்னா அழியாமல் இருந்து கொண்டே இருக்கணும். நாட் பவுண்ட் பை த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் டைம். எட்டர்னல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல இங்கிலீஷில், அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியுமானே தெரியல. எட்டர்னல்னா இதுதான், இட் இஸ் நாட் பவுண்ட் பை. ஆனால் நம்ம ரொம்ப கலோக்கியலாக அதை யூஸ் பண்ணுவோம். ஐ ஹேட் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ எட்டர்னலி அப்படின்னு இல்லையா. ஸோ ஒரு லாங் டைம் அப்படின்னு. எட்டர்னல்னா இட் கே நாட் பி மெஷர்ட் இன் டைம் பிகாஸ் இட் இஸ் பியாண்ட் டைம். 3 காலத்திலும் இருக்குன்னா அதை எப்படி டைமுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் இல்லையா. ஸோ நித்யஹா அதுதான் அர்த்தம். 13th ஸ்லோகத்தை எடுத்துட்டோன்னா அதில் பகவான் என்ன டீச்சிங் அபவுட் த செல்ஃப். த செல்ஃப் இஸ் நித்யா. ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னார், செல்ஃப் இஸ் நித்யா. You are eternal. You were not born and you will not be gone. You as consciousness எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறாய். அதுக்கு தான் 5 points of consciousness பார்த்தோம். வந்துடுதா அது இருக்கா, கிளாஸ் முடிஞ்சது அது கொடுக்குறான்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையோ, நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்ருக்கோம். ஓகே, தட் 5 points of consciousness. இதோ 5 points of consciousness in English, அதே டிரான்ஸ்லேஷன் இன் தமிழ். சரியா, இது எங்கேயானு உங்கள் கண்ணில் படுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க, இல்லை நோட் புக்லேயோ எங்கேயோ. ஓகே, கீப் இட் வெரி வெரி சேஃப்லி அண்ட் லுக் அட் இட் எவ்ரிடே. ஹூ ஆம் ஐ, இதுதான்
ஐ ஆம், திஸ் இஸ் வாட் ஐ ரியலி ஆம். இல்லையா? ஸோ இதை வந்து ஆத்மா நித்யா, யூ ஆர் டைம்லெஸ். சரியா? இது ஃபஸ்ட்டு டீச்சிங். 12ல் 13ல் வந்து ஆத்மா நிர்விகாரஹா. நிர்விகாரஹா அப்படின்னா அதுக்கு தான் அவர் 4 ஸ்டேஜ் கொடுத்தார் இல்லையா? பால்யம், கௌமாரம், யவ்வனம், ஜரான்னு 13th ஸ்லோகத்தில். பால்யம்னா பாய்ஹுட், பால்யம்னா சைல்ட்ஹுட், கௌமாரம்னா பாய்ஹுட், யவ்வனம்னா யூத், ஜரானா ஓல்ட் ஏஜ். ஓகே, ஸோ அதாவது எப்படி இந்த 4 ஸ்டேஜ்லையும் உடம்பு ஒரே மாதிரியா இருக்குது? இல்லையே. நான் குழந்தையா இருந்தபோது நான் எதை சொன்னேன்? நான் இப்படி சொன்னேன் இல்லையா? கௌமாரத்தில் நான், அதுக்கப்புறம் யவ்வனத்தில் நான், ஓல்ட் ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறமும் நான் சொல்கிறேன். இட் இஸ் நாட் த சேம் பாடி, பட் ஐ ரெஃபர் இட் அஸ் நான். அப்படின்னா பாடி கேனாட் பி நான். இல்லையே, பாடி நான் இல்லையே. இல்லையா? பாடி நானா இருந்தா அப்போ நான் குழந்தையா இருந்தபோது எதை நான் சொன்னேனோ ஓல்டேஜ் ஆனப்புறம் அது நான் சொல்கிறதுக்கு அது இல்லையே. இப்போ அப்போ நான் இல்லைன்னு இல்லை ஆகிடும். ஆனால் நான் இருக்கேனே அப்படின்னா பாடி நான் இல்லை. ஸோ மாறிக்கொண்டே இருக்குல்ல உடம்பு. 4 ஸ்டேஜ் சொன்னாரே, 4 ஸ்டேஜில் மாறிக்கொண்டே இருக்கு. எது மாறின்னு இருக்கு? உடம்பு மாறின்னு இருக்கு. மனசு மாறுறதோ? ஐயோ, இதுவான 4 ஸ்டேஜில் சொல்லலாம். மனசு எப்படி மாறுறதுங்கிறத கட்டுக்குள்ளே அடக்கவே முடியாது. வரும்போது ஒரு மூடில் இருப்போம், அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் முடியறச்சே வேற ஒரு மூடில் இருப்போம். அதில் வந்து ஒருத்தர் சொன்னா, ஜி ப்ளீஸ் ஜி, கார்த்தால மட்டும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணிடாதீங்க ஜி, நான் வேற மூடில் இருப்பேன். ஸோ மைண்ட் ஆல்சோ கீப்ஸ் சேஞ்சிங் இல்லையா? ஆனால் அதுவும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். நான் கோமா இருக்கச்சையும் நான் சொல்கிறேன், சந்தோஷமாக இருக்கச்சையும் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா? ரொம்ப எமோஷ்னலாக அழுதுன்னு இருக்கச்சையும் நான் சொல்கிறேன். அப்போது நான்கிறது உண்மையிலேயே என்ன? ஒன்றா இருந்தால் இன்னொன்னா இருக்க முடியாது இல்லை? இஃப் ஐ ஆம் தி ஆங்க்ரி பர்சன், ஐ கேன் நாட் பி த ஹாப்பி பர்சன். நோ, ஐ ஆம் போத் ஆங்க்ரி அண்ட் ஹாப்பி. யூ கான்ட் பி இல்லையா? ஸோ ஐ ஆம் சம்படி ஹூ இஸ் இன் அண்ட் த்ரூ போத் தி ஆங்க்ரி அண்ட் ஹாப்பி பர்சன் இல்லையா? அப்போ தான் நான் ஆங்க்ரியாகவும் இருக்க முடியும், ஹாப்பியாகவும் இருக்க முடியும். நான் ஆங்க்ரி மட்டும் இல்லை இல்லையா? ஸோ மாறிக்கொண்டே இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? எது? பாடி மாறிண்டே இருக்கு, மைண்டு மாறிண்டே இருக்கு. இவர் என்ன சொல்றார்? ஆத்மா மாறிண்டு இருக்கிற விஷயம் இல்லை. ஆத்மா இஸ் உண்மையிலேயே நிர்விகாரஹா. விகாரம்னா மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது, நிர்விகாரானா சேஞ்ச்லெஸ், மாறாமல், நான் சேஞ்சிங் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் ஹவு, இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா, ஜஸ்ட் லைக் ஹவு ஐ சேஞ்ச் த பாடி அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ் இன் மை லைஃப், சைல்ட்ஹுட், பாய்ஹுட், யூத் அண்ட் ஓல்ட் ஏஜ் அப்படின்னு எப்படி உடம்பு மாறிண்டே இருக்கோ அதே மாதிரி தான் பேர்த் டு பேர்த் பாடி மாறுறது. தேர்ஃபோர் டெத்தை நினச்சி தீராக ந முஹ்யந்தி. யார் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புளோ அவர்கள் வந்து டெத்தை நினைச்சு வருத்தப்படுவது இல்லை, அவர் குழப்பம் அடைவது இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். தேர்ஃபோர் ஏன் குழப்பம் அடைவது இல்லை? அது நான் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியுமே, பாடி நான் இல்லைன்னு. ஹூ am I? I am consciousness, ஆத்மா. அப்போ பாடி மைண்ட் எல்லாம் அதர் தென் ஆத்மா, அனாத்மா, த நான் செல்ஃப். சரியா? இது 2:13 சொன்னார். 2:14 அகெயின் அனாத்மாவை பற்றி சொன்னார். ஹி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட்ஸ். அனாத்மாவில் எல்லாமே ஆப்போசிட்ஸ், இரட்டைகளாக இருக்குது. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஆஃப் ஆப்போசிட்ஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம். எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோம்? மாத்ராஹா ஸ்பர்ஷாஹா அப்படின்னார். மாத்ராஹா ஸ்பர்ஷாஹானா சென்சஸ் இருக்குது, சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, இதோட கான்டாக்டில் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற்படுறது அப்படின்னார். அண்ட் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஆர் ஆகமா பாயினஹா. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா அது இருந்துகிட்டே இருக்காது. இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் சாரோ, இருந்துகிட்டே இருக்கா என்ன? மாறி தான் ஆகணும். வை? ஏன்னா அது அனாத்மா. இருந்துகிட்டே இருக்கிறது நான் மட்டும்தான். நித்யா இஸ் ஐ ஒன்லி இல்லையா? மாறிண்டே இருந்துட்டே இருக்கவே முடியாது. எனி அனாத்மா ஹேஸ் டு சேஞ்ச். தேர்ஃபோர்
The good news about any bad news is it will go away. வந்துதா போயிடும். And the bad news about every good news is சரியா? அதனால என்ன சொல்றார், அதுதான் நெக்ஸ்ட் சொல்றார் 2:15ல. ஃபர்ஸ்ட் 2:14ல என்ன சொல்றார், திதிக்ஷஸ்வ அப்படின்னார் இல்லையா? தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத 14 தானே, 14 தான். தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத 2:14ல என்ன சொன்னார், ஆகமா பாயினஹா, வந்ததுன்னா போயிடும், போயிடுத்துனா வரும், வந்துட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும். அதனால வரத்துக்கும் போறதுக்கும் நடுவில் வந்து டோன்ட் என்ன சொல்றது, டோன்ட் கெட் ஓவர்வெல்ம்டு. திதிக்ஷஸ்வ, அதை ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கோ. அதுதான், அது அனாத்மாவோடைய நேச்சர், அப்படிதான், நிலையாவே இருக்காது. அதனால அதை ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கோ, திதிக்ஷஸ்வ அப்படின்னார். அப்புறம் இந்த வந்துண்டு போயிண்டு இருக்கிற விஷயத்துல யாரு ஒருவர், அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, the good news about every bad news is it will go away, the bad news about every good news is that will also go away இல்லையா? இப்படி இருக்கிறச்சே சுகமா இருக்கட்டும் துக்கமா இருக்கட்டும், அப்ப ரெண்டுமே வரும் போகும் இல்லையா? ரெண்டுமே நிலையானது இல்லை. அப்படி இருக்கிறச்சே எனக்கு என்ன வேறுபாடு அதுல? எதுவா இருந்தாலும் வரப்போறது போறது. யாரு ஒருத்தர் சம துக்க சுகம், சுகம் அண்ட் துக்கம்ல யாரு ஒருத்தர் சமமா இருக்காளோ, சம துக்க சுகம், தீரஹா, தீரம், தட் இன்டெலிஜென்ட் பர்சன், அந்த இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் ஹூ வியூஸ் போத் சுகம் அண்ட் துக்கம் ஆஸ் ஈக்குவல். வரும் போகும், அவ்வளோதான். அதனால சுகம் வந்துடுத்துனா ஆஹா சுகம் சுகம் சுகம்னு கத்துறதும் இல்லை, துக்கம் வந்துடுத்துனா ஓ ஓ ஓன்னு புலம்புறதும் இல்லை. அப்படி இருக்கிறவ இப்போ வந்துடுத்தா, இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன செய்யணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்ஜெக்டிவாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற அந்த இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் சஹ அமிர்தத்வாய கல்பத்தே, அந்த பர்சன் இஸ் அலோன் ஃபிட் ஃபார் மோக்ஷா, டு அட்டைன் அமிர்தத்வம். மோக்ஷானா என்ன? நோயிங் ஆத்மா அண்ட் பீயிங் ஃப்ரீ. பண்டிதாஹா, he alone is fit to be a pandita அப்படின்னார். அங்கே குவாலிஃபிகேஷனை சொல்கிறார். இந்த நாலேஜ் அடையிறதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் என்ன? ஃபஸ்ட்டு சுக துக்கத்தில் ஊன்னு கத்தாத, அப்பாடா ஏசியை போட்டானே புண்ணியமா, ஏன் அத்தனை நேரம் பா என்ன வேகிறது என்ன வேகிறது என்ன வேகிறது, ஒரு ஏசி போடப்படாதோ, அது ஒரு ஒரு ஸ்வெட்டை நம்மளால் பொறுத்துக்க முடியாது. ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினன். இன்ஃபேக்ட் ஸ்வெட்டிங் இஸ் அ பிளெஸ்ஸிங் இல்லையா? அந்த ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினன்ல அக்செப்டன்ஸ் இல்லை இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்செப்டன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறவாளுக்கு சாஸ்திரம் கஷ்டம் கஷ்டம். அவள்லாம் ஆத்மா இல்லையா ஜி, அவளும் ஆத்மா தான், ஆனால் புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ அது பாருங்க, இவ்வளோ பெரிய குட்வாஞ்சேரி, இவ்வளோ பெரிய எஸ்டான்ஷியா இடத்துல கம்யூனிட்டியில் இத்தனை பேர் தானே தீரர்கள் வருகிறீர்கள், இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் இல்லையா? தீராஹா. ஸோ இதுதான் 2:15ல சொன்னார். சஹ அமிர்தத்வாய கல்பத்தே, ஹீ அலோன். ஹீ அலோன்னா ஒன்லி ஜென்ஸ் ஆஜி அப்படின்னா அப்படி இல்லை. அதாவது அது என்னது, இது ஒரு ஆக்ட் இருக்கே, நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன், மறந்து போயிடுது. ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட். ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குது. அதில் ஒரு டேர்ம் வரும், ஹீ இன்க்ளூட்ஸ் ஷீ அப்படின்னா. ஐயோ இதுக்கும் சேஃபாக போட்டு வச்சுருக்கான். எங்கேயானு சப்போஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ஆர் எனி அதர் டாக்ஸேஷன் லாவில் ஹீ ஹேஸ் டு பே த டேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டால் தப்பு பண்ணது ஷீயாக இருந்துச்சு, அப்பா நான் இல்லையே, நான் கவரே இல்லை, அப்ளிகபிளே இல்லை எனக்குன்னு சொல்லிட்டு போகிறா. ஜென்ரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட் பாரு, ஹீ இன்க்ளூட்ஸ் ஷீ. அதனால் அந்த மாதிரி சஹ அப்படின்னு மேஸ்குலைன் ஜெண்டரில் இருக்குது. ஓகே, சஹ அமிர்தத்வாய கல்பத்தே அப்படின்னா ஹீ அலோன் அட்டைன்ஸ் மோக்ஷா அப்படின்னா ஒன்லி ஹீ ஆஜி, அப்போ நாங்களாம் வேஸ்ட்டா அப்படி இல்லை சரியா? ஸோ வெதர் மேன் ஆர் உமன் ஹூஎவர் இட் இஸ், யார் ஒருத்தருக்கு இந்த நீங்கள் சொல்லுங்களேன், சரீரத்துக்கு தானே ஜெண்டர் இருக்குது, மைண்டுக்கு எங்கே ஜெண்டர் இருக்குது? மைண்டுக்கே ஜெண்டர் இல்லைன்னா ஆத்மாவில் எங்கே ஜெண்டர் இல்லையா? ஸோ யார் ஒருத்தர் சமதுக்க சுக துக்கத்தில் சமமாக இருக்கிற இன்டெலிஜென்ட் பர்சனோ அவன் ஆத்மாவை அடைவதற்கு தகுதியானவன், ஆர் ஆத்மா ஞானத்திற்கு தகுதியானவன், அமிர்தத்துவத்துக்கு தகுதியானவன், இம்மார்டாலிட்டிக்கு
தகுதியானவன். அண்ட் ஃபைனலி 216, இதை தான் போன கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லையா? 216 என்ன பார்த்தோம்? இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம், ஆர் அதோடைய எசன்ஸை பார்த்து முடிச்சிட்டோம். ஸ்லோகத்தோடைய வாக்கியார்த்தத்துக்கு பார்க்கணும், பதார்த்தத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு வச்சிருந்தோம். இப்போ அதாவது அனாத்மா அனித்யம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கார். அனாத்மா அனித்யம், அனாத்மா விகாரம் கொண்டது, ஆத்மா நித்தியம், ஆத்மா நிர்விகார, அதுவும் சொன்னார். அப்புறம் அனாத்மாவை பற்றி சொல்கிறச்சு அவர் என்ன சொன்னார்? அது வரும் போகும், எக்ஸ்பீரியன்ஸை பேஸ் பண்ணது அது. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு வரும் போகும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதனால் வருது? மாத்ராஹா ஸ்பர்ஷாஹா, சென்சஸ் கான்டாக்டிங் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அவ்வளவுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இதை தாண்டி வேறு எதுவுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது இல்லையா? சென்சஸ் கான்டாக்டிங் த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இது வரும் போகும். தேர்ஃபோர் எது அனாத்மா இதில்? சென்சஸா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸா? சென்சஸா சென்ஸ் ஆப்ஜெக்டா? எது அனாத்மா? சென்சஸ் ஆத்மாவா? ரெண்டுமே அனாத்மா. வெரி குட், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிகாஸ் இந்த 216 he is drawing reference to 214. இந்த மாத்ரா ஸ்பர்ஷாக இருக்கு இல்லையா, அதை ரெஃபர் பண்ணி 216 சொல்கிறார். அதனால தான் இங்கே ஜஸ்ட் அதை ரெஃபர் பண்ணேன். ஆத்மா அப்படிங்கிறது ரியல், அனாத்மாங்கிறது அன்ரியல் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஏன் அன்ரியல்னு சொல்கிறோம் அனாத்மாவை? ஏன்னா அனாத்மா ஹேஸ் காட் டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆத்மா ஹேஸ் காட் இண்டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். ஏன் அப்படி அப்படின்னா ஆத்மாவுடைய நேச்சர் இஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். எது ஒன்று நேச்சராக இருக்கோ, இன்ட்ரின்சிக் நேச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம். எது ஒன்றுக்கு ஒரு விஷயம் இன்ட்ரின்சிக்காக இருக்கோ, ஸ்வாபாவிகமாக இருக்கோ, அது மாறவே மாறாது. எது ஒன்று இன்சிடென்டல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கோ, ஆகந்துக்கமாக இருக்கோ, அது மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? அடுப்பு, அடுப்பில் நெருப்பு, நெருப்பு மேலே பாத்திரம், பாத்திரத்தில் தண்ணி, தண்ணிக்குள்ளே பொட்டேட்டோ. இதான எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் போன வாட்டி. ஸோ பொட்டேட்டோ சூடாகுது, வெளில எடுத்து போட்டால் ஆறிடும். பொட்டேட்டோ ஏன் சூடாச்சு? தண்ணி சூடாக இருந்ததுனால பொட்டேட்டோ சூடாச்சு. தண்ணி ஏன் சூடாச்சு? பாத்திரத்தினால தண்ணி சூடாச்சு. பாத்திரம் ஏன் சூடாச்சு? நெருப்புனால பாத்திரம் சூடாச்சு. நெருப்பு ஏன் சூடாக இருக்கு? நெருப்புனா சூடாக தான் இருக்கும், அதர்வைஸ் ஒரு நெருப்பு கிடையாது இல்லையா? அக்னி அப்படின்னாலே ஹீட் வந்து அதனுடைய உள்ளார்ந்த தன்மை, இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி. இஃப் யூ ரிமூவ் ஹீட், சப்போஸ் யூ ரிமூவ் ஹீட் ஃப்ரம் ஃபயர், தேர் இஸ் நோ ஃபயர் இல்லையா? ஸோ அதை பிரிக்கவே முடியாது. தேர் இஸ் நோ கொஸ்டின் ஆஃப் ரிமூவிங். ஸோ அதனுடைய இப்போ புரியுறதோ? இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டினா மாறவே மாறாது, இருந்துட்டே இருக்கும். நீங்கள் எங்கே மேட்ச்ஸ்டிக்கை வச்சு கொளுத்தினாலும் ஃபயர் சூடாக தான் இருக்கும் இல்லையா? எங்கே இந்த சென்ஸ் நார்த் போலில், அண்டார்டிகாவில் போய் கொளுத்தினாலும் அப்படி தான் இருக்கும், ரைட்? இதே வேறஸ் காஃபின்னு வச்சுக்கோங்க. சில பேர் ஆறி போயிடுத்துன்னா அதை காஃபின்னே ஒத்துக்க மாட்டான். ஓகே, ஸோ ஏன் காஃபி ஆறுறது? என்ன கேள்வி? காஃபினா ஆறி தான் போகும், சூடாக இருக்கிறச்சே குடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம திட்டுவோம்ல. ஸோ இட்ஸ் சம்திங் தட் வி நேச்சுரலி நோ தட் எது ஒன்று இன்சிடென்டல் ப்ராப்பர்ட்டியோ, இது ஹீட் இஸ் அக்வயர்டு. தட் இஸ் வை ஆல் ஃப்ளாஸ்க் கம்பெனிஸ் ஆர் சர்வைவிங். இஃப் ஹீட் வாஸ் தி இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் காஃபி, வண்டர்ஃபுல், நோ ஃப்ளாஸ்க் ரிக்வயர்ட் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் யாரும் குடிக்கவும் முடியாது, ஏன்னா நிறைய பேர் ஆறி தான் குடிப்பா, ரொம்ப கஷ்டம். சரி, எனிவே, ஸோ இன்ட்ரின்சிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது மாறாமல் இருந்துட்டே இருக்கும். இன்சிடென்டல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது இருக்காது. இட் ஹேஸ் அ வெரி ரிலேட்டிவ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அ டெம்பரரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ், ரைட்? இப்போ இதுதான் எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ கிளே இருக்கு, அண்ட் ஒரு லம்ப் ஆஃப் கிளே எடுத்து இந்த பாட்டர் என்ன பண்ணியிருக்கான்? இந்த பாட் பண்ணியிருக்கான் இல்லையா? ஸோ முன்னாடி வந்து இட் வாஸ் அ லம்ப் ஆஃப் கிளே, தேர் வாஸ் நோ பாட், தென் இட் பிகேம் பாட். இப்போ அது லம்ப் ஆஃப் கிளே இல்லை, இப்போ அது பாட்டு. இப்போ அது கிளேயா இல்லையா?
கிளே தான், லம்பா இல்லை, பாட்டாக இருக்குது, அவ்வளவுதான். இப்போ சப்போஸ் கீழே போட்டு உடச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போவும் கிளே தான். அப்போ பாட் இருக்கோ? பாட் இல்லை. ஸோ பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட், ஃபியூச்சர். கிளே இருக்கா? இருக்கு இருக்கு இருக்கு. பாட் இருக்கா? இல்லை இருக்கு இல்லை. இல்லையா? புரியுறது இல்லை? நான் பாட்டுக்கு இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கேன், பாஸ்ட், ப்ரெசன்ட், ஃபியூச்சரில். ஸோ டெம்பரரியாக மட்டும் இந்த கிளே இருக்கு அப்படி சொல்கிறோம். இருக்குன்னா என்ன? எக்ஸிஸ்டன்ட் இல்லையா? டெம்பரரியாக மட்டும், அதாவது உண்டானதுலேருந்து உடையிறது வரைக்கும் அந்த டெம்பரரிக்கு மட்டும் இந்த பாட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த பாட்டோடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இதனுடைய இன்ட்ரின்சிக் நேச்சரா இல்லை இன்சிடென்டல் நேச்சரா? இன்சிடென்டல். தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பாட். ஆக்சுவலி காஃபி, சூடு, ஹீட்டு, அந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் பார்க்குற வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். த மோமெண்ட் யூ கம் டு பாட் அண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸே ஒரு நிமிஷம் எக்ஸிஸ்டன்ஸா அப்படின்னு இருக்கும். It could be difficult. If it is difficult, it is natural. சரியா? It will become clearer the more you study. அதனால் இந்த கிளாஸ்லேயே எல்லாம் புரிஞ்சிரும்னா அப்படின்னு ஆசை இருக்கலாம், தப்பில்லை. பட் புரியலைன்னா கவலைப்படாதீங்கோ, சரியா? ஸோ இந்த பாட்டோடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் அக்வயர்டு, டெம்பரரி, இன்சிடென்டல், ஆகந்துகம், தற்காலிகமானது, சரியா? வேறஸ் கிளே முன்னாடியும் கிளே தான், இப்போவும் கிளே தான், அப்புறமும் கிளேயாக தான் இருக்குது இல்லையா? இப்போது இல்லையாச்சி கிளே கூட இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதே, நம்ம ஏதாவது பண்ணி அதை தண்ணியில் கரைச்சி டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டோன்னா அப்படி இல்லை. ஓகே, ஃபார் த சேக் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் நாட் எக்ஸ்டெண்ட் தி எக்ஸாம்பிள், இல்லைனா புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் இல்லையா? லெட் அஸ் டேக் த காமன் ஃபீச்சர் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் அண்ட் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் வித் தி எக்ஸாம்பிள், சரியா? ஸோ பாட் இஸ் என்ஜாயிங் அ பாரோட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். இதுதான் நம்ம சொல்ல வர விஷயம். இதோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் யாருக்கிட்டேருந்து பாரோ பண்ணிக்கிறது? எக்ஸிஸ்டன்ஸை கிளே கிட்டேருந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸை பாரோ பண்ணிக்கிறது. ஏன்னா கிளே இஸ் எக்ஸிஸ்டன்ட் த்ரூ அவுட் ஆல் த 3 டென்சஸில். பாட் என்ன பண்ணுறது? கிளே கிட்டேருந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸை கொண்டான்னு பாரோ பண்ணி வச்சுட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் இட் கோஸ் அவுட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னா எங்கே போகும்? திருப்பி அதை கிளேலேயே கொடுத்துரும். பாட் கோஸ் அவே இல்லையா? ஸோ கிளே இட் இஸ் என்ஜாயிங் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன் ஆல் 3 பீரியட்ஸ் ஆஃப் டைம். அதனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸு ஃபார் த சேக் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள், கிளேயோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இன்ட்ரின்சிக் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுட்டோன்னா, நேச்சுரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னு வச்சுட்டோன்னா, பாட்டோடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் பாரோடு எக்ஸிஸ்டன்ஸ், சரியா? இது வரைக்கும் புரியுறது இல்லையா? இதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறா சாஸ்திரத்தில். என்ன பேர்? கிளே நேச்சுரலாக இருந்துட்டே இருக்கு 3 டென்ஸ்லையும். அதனால கிளே சத்தியம். கிளே சத்தியம். பாட்டு டிபெண்டன்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லையா? பாரோட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லையா? அதனால பாட் இஸ் மித்யா. மித்யா, ரெண்டாவது தா, மித்யா, சரியா? அவ்வளோதான். இதோட ஓவர், ஹோல் வேதாந்தா ஓவர். இது புரிஞ்சு கொடுத்துனா ஆக்சுவலி இதுக்கு மேலே கீதாவும் படிக்க வேணாம், உபனிஷத்தும் படிக்க வேணாம், பிரம்மசூத்திரமும் படிக்க வேணாம் ஆக்சுவலி, இல்லையா? இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் மற்றது எல்லாமே. இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டர்ஸ் verse of entire Bhagavad Gita is this one. One of the most very very profound verse of Bhagavad Gita. So இதுதான் என்டையர் வேதாந்தா. இதை வச்சு ஆத்மா அனாத்மா எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க, ஐ தி ஆத்மா ஆம் இண்டிபெண்டன்ட்லி எக்ஸிஸ்டன்ட். எனக்கு எதுவும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கறதில்ல, நான் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். அண்ட் ஐ lend existence to this body. Okay, it is because of me that this body is existent. இதுதான் சொல்லப்படுற விஷயம். தேர்ஃபோர் can you just help பண்ணேன், அவளுக்கு சைலன்ஸில் போடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன் ஃபோனை. ஸோ பாடி இஸ் அனாத்மா விச் ஹேஸ் டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லையா? ஏன் எப்படி டிபெண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்? டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு முன்னாடி இல்லை, இப்போ இருக்குது, டேட் ஆஃப் டெத்துக்கு அப்புறம் இல்லை.
பாட்டு மாதிரி இல்லையா? டேட் ஆஃப் பர்த், டேட் ஆஃப் டெத் இதுக்கும் இருக்குது. அந்த மாதிரி. ஸோ இதோடைய காஸாக இருக்கிற கான்ஷியஸ்னஸ்ஸு எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்குது. எது மாதிரி? கிளே மாதிரி. எப்படிச்சு பாடி போயிடுத்துன்னா அந்த ஆளே இருக்க மாட்டானே, கான்ஷியஸ்னஸ் எங்கே இருக்கும்? 5 points ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ். ஐ சர்வைவ் திஸ் பாடி, பாயிண்ட் நம்பர் 4 இல்லையா? பாயிண்ட் நம்பர் 5 என்ன? அந்த சர்வைவிங் கான்ஷியஸ்னஸை கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது. எதனால? கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லாததுனால இல்லை, மீடியம், எக்ஸலண்ட் மீடியம், பாடிங்கிற மீடியம் இல்லாததுனால இல்லையா? ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். தேர்ஃபோர் இங்கே என்ன சொல்ல வர்றார்? ஆத்மா இஸ் சத்தியம், அனாத்மா இஸ் மித்யா. ஓகே, இதுதான், திஸ் இஸ் ஹவு த டீச்சிங் இஸ் டெவலப்ட். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தோட பதார்த்தத்துக்கு பார்க்கலாம். நாசதோ வித்யதே பாவஹா, நா பாவோ வித்யதே சதஹா. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேஸ் இருக்கு இல்லையா, நாசதோ வித்யதே பாவஹா. இதை எப்படி அன்வயம் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா, அசதஹா பாவஹா ந வித்யதே. நாசதோ வித்யதே பாவஹா இருக்கு இல்லையா, அசதஹா நா அசதஹா, ந அசதஹா வித்யதே பாவஹா. ஸோ அசதஹா பாவஹா ந வித்யதே. I will explain. Asataha bhavaha na vidyate. Bhavaha அப்படின்னாக்க intrinsic existence அர்த்தம். பாவ அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ், சரியா? நேச்சுரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். பாவ ந வித்யதே அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் தேர். நேச்சுரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்பது இதற்கு கிடையாது. எதற்கு கிடையாது? அசதஹா. எது ஒன்று இம்பர்மனண்டா இருக்கோ, எது ஒன்று மித்யா வஸ்துவோ, பாட் மாதிரி எது ஒன்று மித்யாவோ அதற்கு நேச்சுரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, இதுக்கு தான் அவர் மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து எடுத்து ரிலேட் பண்ணுறார். ஸோ அசத்தஹா அப்படின்னு சொன்னால் இல்லவே இல்லாத ஒரு விஷயம் இல்லை, எக்ஸ்பீரியன்ஷியலி இருக்குது. ஆனால் அதற்கு அப்சல்யூட்டாக பார்த்தோம்னா அதுக்கு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லை, பாட் மாதிரி, சரியா? இதை வச்சுக்கணும். ஸோ பாரோடு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற விஷயம் அசத் அப்படின்னு சொன்னால். அதே மாதிரி த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்னது? நாபாவோ வித்யதே சதஹா. இதை அன்வயம் பண்ணி எழுதினா சதஹா அபாவஹா ந வித்யதே. சென்டென்ஸ் ஃபார்மில் எழுதினா, அன்வயம்னா தான் ப்ராப்பர் சின்டாக்டிக்கல் சென்டென்ஸ் ஃபார்மில் எழுதுறது. சதஹா அபாவஹா ந வித்யதே. இப்போ பாவஹானா எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னு பார்த்தோம், அபாவஹானா நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸுங்கிறது ந வித்யதே, இட் இஸ் நாட் தேர். எதற்கு? சதஹா. சதஹானா எது ஒன்றுக்கு நேச்சுரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ தட் டஸ் நாட் கோ அவுட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். எக்ஸாம்பிளில் இருக்கிற களிமண் மாதிரி இல்லையா? ஸோ எது ஒன்றுக்கு நேச்சுரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அது இல்லாமல் போகவே போகாது. எது ஒன்று, ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன? அசத்தோ அசதஹா பாவஹா ந வித்யதே. எது ஒன்று நேச்சுரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இல்லையோ, இம்பர்மனண்ட்டாக இருக்கிற விஷயம், அதற்கு உண்மையில் எக்ஸிஸ்டன்ஸே நேச்சுரலாக அது இருக்கவே இருக்காது இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைனில் அவர் நம்ம பாடி மைண்டை பற்றி சொல்கிறார், செகண்ட் லைனில் அவர் என்னை பற்றி சொல்கிறார். சரி, என்னை பற்றினா கான்ஷியஸ்னஸ், சரியா? கான்ஷியஸ்னஸ் இதுதான் செகண்ட் லைனில் சொல்கிறார். சதஹா அபாவஹா ந வித்யதே. கான்ஷியஸ்னஸ் அதற்கு இல்லாமை என்பது இருக்கவே முடியாது. பிகாஸ் தட் இஸ் த ரியல் திங் இல்லையா? த ஒரு ஆட் வேற ஒன்று இல்லை, ரியல் திங். எது ரியல் திங்? ரியல் திங் என்னப்பா? ரியல் திங் தெரியாதா? ரியல் திங்
தம்ஸ் அப் தானே ரியல் திங். அதெல்லாம் தெரியாது ஜி. அதெல்லாம் நாங்கள் வி டோன்ட் ஹாவ் ஜங்க் ஜி. வி ஆர் வாட் இஸ் திஸ். சரி ஓகே. அதுதான் ஆடே பார்க்குறது இல்லையோ, டேக்லன்ஸ் இது இல்லை. இட்ஸ் அ வெரி ஓல்ட் ஆட். இட் ஷுட் பி கொக்கோ கோலா. அது ஏதோ கோலா ட்ரிங்க்குன்னு ஞாபகம் இருக்கும். கொக்கோ கோலா, தட்ஸ் த ரியல் திங். ஆமாம், அதுவும் ரியல் இல்லை. கொஞ்ச நேரம் மூடியை திறந்து வச்சா போகிறோம், எல்லா ஃபிஸ்ஸும் போயிடும். என்ன ரியல் திங்கோ புரியல இல்லையா? ஸோ ரியலாக இருக்கிற விஷயத்துக்கு அதோடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸு போகவே போகாது. நேச்சுரல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னால் போகவே போகாது. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறார்? தத்துவ தரிசிபிஹி, ஃபோர்த் பார்ட், அது கடைசி பார்ட் ஆஃப் 16th ஸ்லோகா. தத்துவ தரிசிபிஹி, தத்துவ தரிசிபிஹி திருஷ்டா. தத்துவதர்ஷிபிகினா யாரு? ஞானியர்களோ பண்டிதர்களோ வைஸ் பீப்புள். அவர்கள் திருஷ்டா, அவர்கள் சந்தேகம் இல்லாமல் இதை கண்டறிந்துள்ளனர். சந்தேகமே இல்லாமல் இதை அறிந்து கொண்டுள்ளனர். they have clearly grasped this knowledge. உபயோகோ அனயோகோ, உபயோகோ அனயோகோ அந்தஹா. இதனுடைய சத்தியம் மற்றும் மித்யாவினுடைய, இவைகள் இரண்டினுடைய உண்மையான தன்மையை இவர்கள் கண்டறிந்துள்ளார்கள். அதுதான் அர்த்தம். உபயோரபி திருஷ்டோந்தஹ த்வனயோகோ தத்வதர்ஷிபிஹி. அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா? ஆஃப் த டூ, சத்தியம் அண்ட் மித்யா, இது ரெண்டுத்தினுடைய உண்மை எது அப்படிங்கிறத பீப்புள், இந்த ஞானியர்கள் பண்டிதர்கள் கிளியரா டவுட் இல்லாம அதை கிராஸ்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதை தெரிந்து கொண்டுள்ளவர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதை நான் சொல்லலை, இது எல்லா ரிஷிகளும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இங்கே கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஸோ மித்யா அப்படின்னா என்ன? Everything that comes in this world, everything that is born in this world comes with a fragile sticker. Alliya streaming la problem irukka? Charge இல்லையா? ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்டாப் ஆயிட்டா? ரிசீவர்ல சார்ஜ், ஓப்பன் ரெக்கார்டிங்ல வரும்ல, that's fine at least. Okay, so அப்பதெல்லா நான் சொல்றேன், everything comes with a fragile sticker. ஆகமா பாயினா, சார்ஜ் இருந்தால் தான் இருக்கும், இல்லைன்னா இருக்காது. சார்ஜ் இருக்கிற வரைக்கும் மைக், அப்படி இல்லைன்னா மைக் இல்லையா இல்லையா? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ்ல இன்ஃபேக்ட் என்ன தவிர எல்லாமே இப்போ இண்டிகோவில் ஃப்ரெஜைல் ஒட்டுறது இல்லையாமே, வீல் டேக் கேர் அப்படிங்கிறான். என்னடா? ஸோ எல்லாமே ஜாகிரதையாக ஹேண்டில் பண்ணும் எல்லாத்தையுமே. யூ கான்ட் டேக் ஈவன் அ பர்சன் இன் யுவர் ஹவுஸ் ஃபார் கிராண்டட். எவ்ரி மைண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? எவ்ரி பர்சன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால எவ்ரி ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஜாகிரதையாக கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணோம், இல்லைனா எனி டைம் மாறும், எனி டைம் உடையும் இல்லையா? Therefore, அனாத்மா when it undergoes a change, இப்போ இனி என்ன கிளாரிட்டி எனக்கு கிடைச்சிருக்கும்? அனாத்மானா மாறிண்டே இருக்கும். ஆகமா பாயினாக அனித்யா. என்ன பண்ணோம்? திதிக்ஷஸ்வ ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டார் பகவான். அப்போ ஏதாவது ஒன்று மாறுறது அப்படின்னா அது என்ன? அனாத்மா இல்லையா? இப்போ அனாத்மா மாறுறதுக்கு நான் ஏன் கவலைப்படணும்? அனாத்மானா மாறிட்டு தானே இருக்கும் இல்லையா? அது மாறாமல் இருந்தால் தான் நான் கவலைப்படணும். ஒன்று அனாத்மா, ஆனால் அது மாறாமல் இருக்குன்னா அது சம்திங் ராங் இல்லையா? எக்ஸாம்பிள், அந்த ஏதோ இந்த பிளாஸ்டிக்லேயே அந்த மல்லிப்பூலாம் வரும்ல, அது மாதிரி மல்லி தான், பட் இட் வில் நெவர் ப்ளூம் அட் ஆல். அந்த ஐம் நாட் டாக்கிங் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் ஃப்ளவர்ஸ். ரியல் மல்லிப்பூவே மொட்டாவே இருக்கு, இட் இஸ் நாட் ப்ளூமிங் அட் ஆல். சம் ப்ராப்ளம் இல்லையா? மொட்டாவே எப்படி பூ இருக்கும் ப்ளூம் ஆகாமல் இல்லையா? மாறணும்ல. ஸோ அதுலேயும் கூட ஏதோ நடக்கிறது. அனாத்மாலே கூட ரியல் அண்ட் ரியல் இருக்கு போல இருக்கு. சரி, ஸோ அனாத்மா இஸ் அண்டர்கோயிங் அ சேஞ்ச் அப்படின்னா an intelligent person should not have complaints
இல்லையா? சம்திங் அண்டர்கோஸ் அ சேஞ்ச்னா இட் இஸ் அனாத்மா. நீ இப்படி தான் இருந்தா இப்படி பேசுறா, இப்போ அன்னைக்கு என்னவோ அப்படி பேசினா இன்னைக்கு வந்து குழன்னு குழையறா, குழைஞ்சிட்டு போட்டோம் விடு, அனாத்மா இல்லையா? வை ஷுட் ஐ ஹாவ் கம்ப்ளைண்ட் இல்லையா? அதனால நெவர் ஹாவ் கம்ப்ளைண்ட். இந்த ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுட்டுனா நிறையா இதுலேருந்து ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம், அடுத்தவா என்ன பண்ணுறோட பண்ணிட்டு போட்டோம், நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம். நம்ம மனசு மாறுறது இல்லை, மாறிண்டே இருக்குல்ல. அதே மாதிரி தான் அடுத்தவாரோட மனசும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். என்னால் என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றே ஒன்று தான் என்னால் பண்ண முடியும். என்னால் அடுத்தவாளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட நிறைய லவ் இருக்கா இல்லையா? நான் ஒன்றும் அதில் புவர் இல்லையே. ஆம் ஐ ரிச் இன் லவ்? we should ask ourselves, am I rich? ரிச்சாக இருந்தால் அதில் மட்டும் தான் ரிச்சாக இருக்க முடியும் இல்லையா? am I rich in love? if I am rich in love, I have lot of love to give, right? but nobody is giving me. why? I already have lot of love, no? இல்லையா? அடுத்தவ கொடுத்தா கொடுக்கட்டும், கொடுக்காட்டி போட்டோம், I will give. ஸோ ரியல் லவ்னா எதுனா, I should be able to love. அப்படின்னா I should be able to allow. ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எங்கேயாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க. காட்டில் நீங்கள் கண்ணாடி மேலே வேணால் எழுதி வச்சுக்கோங்க, அடிக்கடி கண்ணாடி பார்ப்பீங்கன்னா. இல்லை மொபைல் ஃபோன் ஸ்க்ரீனில் பேக்ரவுண்டாக வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தட் இஸ் சம்திங் தட் ஐ லுக் இன்ஃபினிட் டைம்ஸ் அ டே இல்லையா? த மோர் ஃப்ரீடம் யூ கிவ் தி அதர் பர்சன், த மோர் ஃப்ரீ யூ வில் பி. The more freedom you give the other person, the more free you will be. நீ எப்படி பண்ண, நீ எப்படி இருக்கல, நீ இப்படிலாம் இருக்கணும், இதெல்லாம் பண்ணணும், இப்படி தானே இருக்கணும், எப்படி அப்படி சொல்லலாம், இப்படிலாம் பண்ணணும், இப்படிலாம் செய்யணும், என்கிட்ட ஏன் அப்படி சொல்லலாம், நன்றியே கிடையாது, நான் இது பண்ணலையா அது பண்ணலையா, இவா இப்படி தான் இருக்கணும், அப்படி தான் இருக்கணும், இதுவே பண்ணணும், அதுவே பண்ணணும், இத்தனை கண்டிஷன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? I am not giving freedom for that person to be the way they want. How can they be the way they want? நான் அப்படியா இருக்கேன்? அவ என்ன வேணா தப்பு பண்ணிட்டோம், அவ எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம். நீங்க அப்படி விட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ஃப்ரீயா இருக்கலாம். எந்த அளவுக்கு நீங்க அடுத்த வாழ்க்கை ஃப்ரீடம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கலாம். அப்ப என்ன ஜி அப்படியே விடணுமா? அதை சஜஷன் கொடுக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஜி பையன் ஜி உண்மையா சொல்லட்டுமா, முதல் 5 வயசு வரைக்கும் நீங்க கொடுக்குற சம்ஸ்காரம் தான். 6லேருந்து 10 வயசு வரைக்கும் கொடுத்த சம்ஸ்காரத்தை எம்பசைஸ் பண்ணலாம். நீங்க வாழ்ந்து காட்டியோ சொல்லி கொடுத்தோ பண்ண சம்ஸ்காரத்தை 6 to 10 years எம்பசைஸ் பண்ணா மேக்ஸிமம் சில ரொம்ப ரேர் சில்ட்ரன் அப் டு டீனேஜ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அந்த 10 இயர்ஸுங்கிறது. ஒன்ஸ் தே ஆர் டீனேஜர்ஸ், நீங்க சொன்னதை கேட்காது, பையன் சொன்னதை கேட்க மாட்டேங்கிறாச்சு, ஆமா அப்படிதான் இருப்பான் டீனேஜர், வேற எப்படி இருப்பான்? சொன்னதை கேட்ட குழந்தை ஐ திங்க் லோகத்திலேயே பிரகலாதன் தான். அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொரு குழந்தை நான் கேள்விப்படல அட்லீஸ்ட் இல்லையா? ஸோ மற்றதெல்லாம் அவதார புருஷர்கள், அதனால அவளை நான் கணக்கு எடுத்துக்கல, சரியா? அதனால அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் 13, ஆஃப்டர் 18 ஐ கேன் ஒன்லி டூ ஒன் திங். என்ன? ஐ கேன் ப்ரே இல்லையா? அதோட தான் நம்ம இருக்க முடியும். Therefore you give the other person their freedom. ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டுடலாமா? சரி, ஓகே. ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யாரு ஒருவர் இந்த உண்மையை கண்டறிகிறார்களோ, இன்னைக்கு என்னோ நல்ல பேக்ரவுண்ட் மியூசிக், இன்னைக்கு கிளாஸ் எப்போவுமே ஐ ஹவ் சீன் எது டஃபஸ்ட் சப்ஜெக்டோ கிளாஸில் எடுக்கிறோமோ தட் கிளாஸ் தேர் வில் பி லாட் ஆஃப் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ். எங்கள் குருநாதர் அடிக்கடி சொல்லுவார், ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறியா, பி வெரி ஹாப்பி, பிகாஸ் வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி திங். ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால் இட்ஸ் வெரி வெரி நேச்சுரல் to have obstacles when you climb higher and higher. அதனால்
ஜி ஒரே ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் ஜி, அதனால தான் எனக்கு எனக்கு ஆக்சுவலி மோட்டிவேஷனே போயிடுது அப்படின்லாம் விட்றாதீங்க கீதா கிளாஸ் வரதுக்கு. கீதா முடிக்கிறது வரைக்கும் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா சாதாரண விஷயம் இல்லை. ஆதிசங்கராச்சாரியார் சொல்கிறார் இல்லையா, பகவத்கீதா கிஞ்சிதீதா கங்கா ஜலலவ கணிகா பீதா அப்படின்னு. கொஞ்சமான கேளு பகவத்கீதையை, சாகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமான காதில் போனோன்னா என்ன அர்த்தம்? நன்னா படி, ஒரு தடவையான்னு படின்னு அர்த்தம் இல்லையா, கொஞ்சோண்டு படி இல்லை. ஸோ யார் ஒருத்தர் இந்த உண்மையை கண்டறிகிறார்களோ, எந்த உண்மை? ஆத்மா பற்றியும் அனாத்மா பற்றியும். பர்மனண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், பாரோட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். பாரோட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்னால அது வரும் போகும் இல்லையா, அதனால எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் கிடையாது. இந்த உண்மையை யார் கண்டறிகிறார்களோ தட் பர்சன் இஸ் an intelligent person அப்படின்னு கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 17th ஸ்லோகா. அவிநாஷி து தத்வித்தி ஏன சர்வமிதம் ததம் விநாசமவ்யயஸ்யாஸ்ய ந கஷ்சித் கர்த்துமர்ஹதி. வெரி குட். ஆத்மா நித்யஹா அப்படின்னு சொன்னார். இந்த இடத்துல ஆத்மா நித்யஹா எதில் சொன்னார்? ஸ்லோகா நம்பர் 12ல் சொன்னார் ஆத்மா நித்யஹா. ஸ்லோகா 13ல் ஆத்மா நிர்விகாரா. ஸ்லோகா 14ல் அனாத்மாவை பற்றி சொன்னார், ஆகமா பாயினஹா அப்படின்னு. 15th ஸ்லோகாவில் யார் ஒருவன் இதை புரிந்து கொள்கிறானோ அவன் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் சமமாக இருப்பான், அவன்தான் குவாலிஃபைடு ஃபார் மோக்ஷா, அமிர்தத்வம் அப்படின்னு சொன்னார். 16th he comes back to ஆத்மஸ்வரூபம். he says ஆத்மா சத்யா. இப்போ திருப்பி 2:17ல் என்ன சொல்றார்? ஆத்மா நித்யஹான்னு சொல்றார், பட் வேற மாதிரி அதை வேர்டு பண்றார், ப்ரெசென்ட் பண்றார். எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்றாருன்னா, ஆத்மா டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றார். ஆத்மாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம்? எப்பவும் இருந்துட்டே இருக்கும்னு அர்த்தம். எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கிறதுக்கு நம்ம நித்யஹான்னு சொல்றோம், அவ்வளவுதான். ஸோ இங்க தத்து அவிநாஷி அப்படிங்கிறார் இல்லையா. விநாசம் அப்படின்னா டிஸ்ட்ரக்ஷன், அவிநாசம் அப்படின்னா நாட் நோ டிஸ்ட்ரக்ஷன் பாசிபிள். ஸோ பானை அனாத்மா, இட் கேன் பி டிஸ்ட்ராய்டு. கிளே பானையோட ஆத்மா, தட் கேனாட் பி டிஸ்ட்ராய்டு. ஓகே. ஸோ வித்தி வித்தி அப்படின்னா இதை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ அர்ஜுனா. மனசில் வாங்கிண்டியா, இதை மனசில் வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார்? கஷ்டித் விநாசம் கர்த்தும் ந அர்ஹதி. கஷ்டித் விநாசம் கர்த்தும் ந அர்ஹதி. விநாசம் கர்த்தும் ந அர்ஹதி என்ன சொல்றார்? இதை ஆத்மா அவிநாஷியா இருக்கு இல்லையா, அதை யாராலையுமே டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. நோபடி. கஷ்டித்துனா யாராலையுமே பண்ண முடியாது. ஈவன் பகவானாலேயே ஆத்மாவை டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. ஏன்? அதுதான் அவருடைய உண்மையும், அவருடைய நேச்சரை அவரே எப்படி டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்பொழுது ஐடியா என்ன கிருஷ்ணருக்கு இதை சொல்கிறது மூலமா? அப்படி இருக்கும்போது பீஷ்மா, துரோணா எல்லாருமே கான்ஷியஸ்னஸ் தானே. எந்த கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை டிஸ்ட்ராய் ஆக போகிறது? இப்போது உன்னால் யூ கேன் ஒன்லி டிஸ்ட்ராய் த பாடி ஆஃப் பீஷ்மா அண்ட் துரோணா. யூ கேனாட் டிஸ்ட்ராய் த கான்ஷியஸ்னஸ் அர்ஜுனா. பகவானாலேயே டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாதே, அவிநாஷி இல்லையா. ஏன சர்வமிதம் ததம். அது அவிநாஷியாக இருக்கிற ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளது. இட் பர்வேட்ஸ் எவ்ரிதிங். இட் இஸ் நாட் ஓன்லி எட்டர்னல், இட் இஸ் ஆல்சோ ஆல் பர்வேடிங். இல்லையா? இட் இஸ் நாட் ஓன்லி லிமிட்லெஸ் பை டைம், இட் இஸ் ஆல்சோ லிமிட்லெஸ் பை ஸ்பேஸ். இல்லையா? ஸோ நித்யஹான்னு சொன்னால் லிமிட்லெஸ் பை டைம், நாட் பவுண்ட் பை டைம். ஆல் பர்வேடிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பேஸ் வைஸ் ஆல்சோ லிமிட்லெஸ், நாட் பவுண்ட் பை ஸ்பேஸ். சரியா? ஸோ இட் இஸ் ஆல் பர்வேடிங். இதுதான் சொல்கிறோம் இல்லையா, பகவான் எங்கே இருக்கிறார்? பகவான் எல்லாருடைய மனதிலும் இருக்கிறார், எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார் இல்லையா.
అక్కడ ఉండే పాండురంగడు ఇక్కడ ఉన్నారు. பெருமாள் எங்கே இருக்கார்? வைகுண்டத்தில் இருக்காரா? கைலாசத்தில் இருக்காரா? ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்காரா? திருப்பதியில் இருக்காரா? இல்லை என் மனசில் இருக்காரா? இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இருக்காரா? எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் ஜி. அப்போ வைகுண்டத்தில் இருக்கிறது பகவான் தான். வைகுண்டத்தில் பகவான் இருந்தால் எப்படி கோவிலில் இருக்கார்? ஏன்னா பகவான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறவர். நீ வைகுண்டத்துலன்னு சொல்லு, கோவில்லன்னு சொல்லு, கைலாசத்துலன்னு சொல்லு, எல்லா இடத்துலையும். பின்னாடியே 9th சாப்டரில் பகவான் சொல்ல போகிறார், நான் தான் எல்லா சுவாமியாகவும் இருக்கேன் அப்படின்னு. டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் வர்ஷிப் பண்ணுறா இல்லை, ஆக்சுவலி என்ன தான் வேறு வேஷம் போட்டு வர்ஷிப் பண்ணுறா. ஐ டோன்ட் பிலாங் டு திஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஃபார்ம். அவஜானந்தி மாம் மூடாஹா மானுஷீம் தனுமாஸ்ருதம் அப்படின்னு. யார் ஒருத்தர் என்னை வந்து ஐ எம் லிமிட்டட் டு திஸ் கிருஷ்ண ரூபம்னு நினைக்கிறாளோ அவர்கள்லாம் மூடாஹா. திட்டுறார், they are all idiots அப்படின்னு திட்டுறார். டோன்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் மீ டு எனி ஒன் ஃபார்ம். உண்மையில் ஐ எம் ஃபார்ம்லெஸ். அதனால ஐ இன்ஹியர் எவ்ரி ஃபார்ம். எந்த கோவிலில், எந்த சர்ச்சில், எந்த மாஸ்கில், எந்த ஊரில், எந்த இடத்துல எந்த பேரை சொல்லி கூப்பிட்டாலும் அவன் என்ன தான் கூப்பிடுறான் அப்படிங்கிற அது ஒரு கதை இருக்குது. இந்த கதையோடு முடிச்சிடுவோம் இன்னைக்கு கிளாஸை, டைம் ஆகிடுது இல்லையா? ஸோ ஏன்னா மேலே வந்து பார்க்கடலில் ஸ்ரீமன் நாராயணர் படுத்துட்டு இருந்தார். அவர் படுத்துட்டு இருக்காச்சே யார் அவருக்கு கால் மசாஜ் பண்ணிட்டு இருப்பா? பிராட்டி இல்லையா? தாயார் பிராட்டி வந்து காலெல்லாம் அமுக்கி விட்டுட்டு இருந்தார். அப்போது என்னாச்சா, ஒருத்தன் வந்து துக்கம் தாங்க முடியாமல் அல்லா அப்படின்னு அழுதுன்னு இருந்தான். பெருமாள் அப்படியே அரித்துயிலேருந்து அப்படியே கண்ணை இப்படி மூடின்னு இருப்பா இல்லையா, அப்படியே அரித்துயிலேருந்து எழுந்து எல்லாத்தையும் எடுத்து இப்படி கிளம்பினானா. லக்ஷ்மி இப்படி பார்த்தாலாம், அண்ணா இங்கே போகிறேல, என்ன கூப்பிடுறான்டி. அவன் என்னவோ அல்லான்னு கத்தின்னு இருக்கான், நீங்கள் எதுக்கு போகிறீங்க? அவன் எந்த பேரை சொல்லி கூப்பிட்டான் என்ன? அவன் கூப்பிடுறது என்ன தான் கூப்பிடுறான். அவன் எந்த பேரை சொல்லி கூப்பிடுறானோ, அவன் எதுக்காக எதை நினச்சி கூப்பிடுறானோ அதுவாக நான் அவன் முன்னாடி போய் நிற்பேன். ஆனால் அவன் ஒரிஜினலாக கூப்பிடுறது என்ன தான் கூப்பிடுறான், என்ன தவிர வேறு யாரும் இல்லையே கூப்பிடுறதுக்கு இல்லையா? அதனால் இதுதான் நம்ம பிரகலாத சரித்திரத்திலையும் பார்க்குறோம். தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார், மண்ணிலும் இருப்பார், மரத்திலும் இருப்பார், ஆணிலும் இருப்பார், பெண்ணிலும் இருப்பான். அப்போ எல்லாத்துலேயும் இருக்கான்னா என்னவா இருக்கான் பகவான்? என்னவா இருக்கான் பகவான்? இதுலேயும் இருக்கான், 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 இதுலேயும் என்னவா இருக்கான் பகவான்? இருப்பாக இருக்கிறான். As the very existence he is, as the consciousness principle he is, he always is. He only தான் is existence. அவரை தவிர மற்றது எல்லாமே டிபெண்டன்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அவர்தான் நானாக சைத்தன்யமாக என்னுள் விளங்கி கொண்டிருக்கிறார். 18th சாப்டரில் சொல்லுவார், ஒவ்வொருத்தரோட மனசுலையும் உன்னோட மனசில் நான் சொல்றியே அப்படி விளங்கின்னு இருக்கிறது நான் தான் அர்ஜுனா அப்படிம்பார். ஐ ஆம் த ஒன் ஹூ இஸ் ஷைனிங் இன் யோர் ஹார்ட் ஆஸ் த கான்ஷியஸ்னஸ், ஆஸ் த செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ ஆத்மா நித்யா, ஆத்மா சத்யா, அனாத்மா அனித்யா, அனாத்மா மித்யா. சரியா? ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். Just wanted to make 2 announcements. Okay, so immediately வரப்போகிற, அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு அடுத்த 3rd week we have class. ஜூலை கடைசி வாரத்தில் குரு பூர்ணிமா வருது. குரு பூர்ணிமா இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டே ஃபார் எவ்ரி கீதா ஸ்டூடெண்ட், வேதாந்தா ஸ்டூடெண்ட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டே. எப்படி வந்து எனக்கு என்னோட பர்த்டே, என்னோட வெட்டிங் டே, அப்புறம் எங்கள் ஆற்றுல என் குழந்தையோட பர்த்டே, அப்புறம் என்னோட புள்ள மாட்டு பொண்ணு வந்த நாள் எனது பையனோட வெட்டிங் டே இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேவும் எனக்கு ஸ்பெஷலாக இருக்கோ, அந்த மாதிரி அது இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ ஒய்ஃப், இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ மதர் இன் லா எனக்கு அது ஸ்பெஷலாக இருக்கு இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ ஸ்டூடெண்ட்
எனக்கு எது ஸ்பெஷலாக இருக்கணும்னா குரு பூர்ணிமா. குரு பூர்ணிமா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா இந்த சாஸ்திரத்தை எனக்கு கொடுத்த இந்த சனாதன குரு பரம்பரைக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் இல்லையா. இது வந்து நமக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கேன் நமக்கு, அதுக்கு வி பே அவர் கிராட்டிடியூட்ஸ் ஆல் அவர் லைஃப். அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க நான் குரு பூர்ணிமாவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ குரு பூர்ணிமா என்னைக்கு வருது? 29th ஜூலை ஃபால்ஸ் ஆன் வெட்னஸ்டே. இந்த வாட்டி வீக் டேல வருது, நம்மளுக்கு சோதிக்கிற மாதிரியே இல்லையா. ஸோ சோதனை வந்து வீக் டே, ஆனால் அதை பண்ணிட்டோன்னா அது சாதனை இல்லையா. என் குருநாதர் கேட்பார், நீ ஒவ்வொரு சோதனையையும் வேதனையாக எடுத்துக்கொள்ள போகிறாயா அல்லது சாதனையாக எடுத்துக்கொள்ள போகிறாயா அப்படின்னு இல்லையா. ஸோ கஷ்டித் தீராகா இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் அப்படின்னா சாதனையாக எடுத்துக்கணும் இல்லையா. தீரா இல்லை அப்படின்னா அது வேதனை. என்ன ஜீ பண்ணுறது அப்படின்னு இல்லை, ஈஸி அது. ஸோ நம்ம அப்படி இல்லை, ஸோ அதை பற்றி பேச வேண்டாம். ஸோ இப்போ குரு பூர்ணிமாக்கு என்ன ஜி பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது தெரியுது. 29th ஜூலை ஸ்ருங்கேரி வித்யாஸ்ரம், வெங்கட் நாராயணா ரோட், டி நகர். ஸ்ருங்கேரி வித்யாஸ்ரம், அங்கே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற ஹாலில் நம்ம குரு பூர்ணிமா செலிப்ரேஷன் இருக்கும். ஸோ மாடியிலே அம்பாள் இருக்கா, நான் சேவிச்சுட்டு கீழே குரு பூர்ணிமாவும் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். ஈவினிங் 5 to 8. ஸோ அன்றைக்கி ஒரு நாள் எங்கேயான ஆஃபீஸ் இருந்ததுன்னா ஹாஃப் டே பர்மிஷன் வாங்கிக்கோங்க, இல்லைனா ஆற்றுலேயே பர்மிஷன் வாங்கிக்கோங்க. எனக்கு ஆஃபீஸே வீடு தான் ஜி, வீட்டில் இருக்கிறவா பர்மிட் பண்ணால் போகிறோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம யாரையும் வந்து வஞ்சனம் பண்ணிடக்கூடாது. நம்மளுடைய ஆப்சன்ஸை வந்து அவளுக்கு பெயின் ஆகிற மாதிரி பண்ணிடக்கூடாது. எமோஷ்னலி தே கேன் ஃபீல் அவர் ஆப்சன்ஸ். ஹாஃப் டே நீ இல்லைன்னு வெறிச்சோன்னு இருந்தது அப்படின்னு. பட் அதர்வைஸ் யூனோ ஃபுட்டு மற்ற விஷயம்லாம் வி ஷுட் டேக் கேர், வி ஷுட் பிளான் இட் அக்கார்டிங்லி அண்ட் வி ஷுட் கம்ப்ளீட் அவர் ஒர்க்கை போட்டுட்டு வரக்கூடாது. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அதுவும் கீதா ஸ்டூடெண்ட் ஒர்க்கை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கணும். பின்னாடி வரப்போகிறது கர்மா பற்றியெல்லாம் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அன்பேரலல்டு டெக்ஸ்ட். ஸோ அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ 29th ஜூலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கேருந்து காரில் எத்தனை காரில் வரேள் ஆர் இங்கே வேன் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாரையும் சேர்த்து கூட்டின்னு வரலாமா, அது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஜி நீங்கள் 2 பேர் லீட் எடுத்துக்கிறீங்களா அதில்? 29th ஜூலையோட பிளான். ஓகே. ஸோ அதில் இன்னொரு விசேஷம் என்னென்னா, காஷி பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்கள் காஞ்சி பேட்ச் இல்லையா, காஷி பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிருகதாரண்யகம் இல்லை சாரி சங்கராச்சாரியாரோடைய படித்த பிரஸ்தானத்திரயம் இப்போ அக்டோபரில் முடிக்க போகிறா. கீதா முடிச்சாச்சு, சதுசூத்ரி பிரம்மசூத்திரம் முடிச்சாச்சு, அண்ட் இப்போது பிருகதாரண்யக உபனிஷத் 12வது உபனிஷத் முடிய போகிறது அக்டோபரில். ஸோ பிரஸ்தானத்திரயம் 3மே முடித்ததோட 3 பிரஸ்தானத்திரயத்தில் 3 விஷயத்துக்கும் ஆதிசங்கராச்சாரியாருடைய இன்ட்ரோடக்டரி பாஷ்யம் இருக்குது. அந்த இன்ட்ரோடக்டரி பாஷ்யத்தை சம்மரியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு தீம் இவால்வ் பண்ணியிருக்கா இந்த குரு பூர்ணிமாக்கு. ஸோ தே வில் ஹாவ் தேர் ஷார்ட் 15-20 minutes ஒருத்தருக்கு, 15 minutes ஒருத்தருக்கு, 15 minutes ஒருத்தருக்குன்னு 45 minutes 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுட்டுருக்கா. ஸோ நான் என் மனசில் இருந்தது என்னென்னா, காஞ்சி பேட்ச்க்கு நீங்கள் நம்ம இதுவரை படித்த பகவத்கீதாலேருந்து யூ கேன் டேக் அண்ட் யூ கேன் ப்ரெசென்ட் இல்லையா. நம்ம இது வரைக்கும் படித்ததுலேருந்து எடுத்து நீங்கள் இதோ ஒரு நாடகமாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம், ஒரு சம்மரியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு கான்வர்சேஷனாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக யூ கேன் மேக் இட் அண்ட் யூ கேன் ப்ரெசென்ட் இட். எவ்வளோ டைம் இவாளுக்கு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு? ½ hour வச்சுக்கலாமா? ½ hour. ஓகே, யூ கேன் டேக் ½ hour ஃபார் திஸ் ப்ரெசன்டேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இதை இப்படி வச்சுக்கலாமா? பண்ணலாமா? நான் மட்டும்தான் என்தூசியாஸ்டிக்காக பேசிகிட்டு இருக்கேனா? ஸோ ½ hour ஸ்லாட் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். இதை எப்படி பண்ணலாம், எவால்வ் பண்ணலாம், இதை வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் டிஸ்கஸிங் அண்ட் பூலிங் ஐடியாஸ். அஃப்கோர்ஸ் Kashi batch is always available for you for any help or ideas or anything you want to fall back. அவ எப்படியும் இருக்கா, சீனியர்ஸ் இல்லையா. ஸோ அவள் இருக்கா. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் இன்ஃபர்மேஷன். இது ஓகே ஜி யோசிக்கிறோம் அப்படின்னா இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன். அது அன்னைக்கு போன கிளாஸ் மே மாதம் கடைசி கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஜூன் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் கேம்ப் வந்து ஜூன் ஃபுல்லாக லீவு அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் இந்துமதி ஜி அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வந்து அவள் இங்கே வரலையா, ஸ்ரீலக்ஷ்மி பிரசாத். ஸோ
ஸ்ருங்கேரி போயிருக்காளா? ஓகே, நாளைக்கு தான் வராளா? ஓகே. ஸோ அவள் எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு ஜி எங்களுக்கெல்லாம் கேம்ப் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா. என்ன ஜி அந்த பேட்சை மட்டும் கேம்ப் கூட்டின்னு போகிறேன், எங்களுக்கு லீவுன்னு சொல்லிடுறேன், அப்போ எங்களெல்லாம் நாங்கள்லாம் கேம்ப் கூட்டின்னு போக மாட்டேலா அப்படின்னு கேட்டா. அதனால் வந்து ஏர்லியஸ்ட் அவைலபிள் டேட்டில், அதாவது நம்மளுக்கும் வந்து கொஞ்சம் லீவாக இருக்கணும், அண்ட் அது பண்டிகையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. பண்டிகையெல்லாம் தான் வி ஹாவ் அவர் செலிப்ரேஷன்ஸ்னோ, அதையும் விட முடியாது. அதனால் ஒரு நான் ரிலிஜியஸ் ஹாலிடேவாக இருக்கணும், அண்ட் நமக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கறச்சே த சஜஷன் ஆஃப் த சஜஷன்ஸ் 15th ஆகஸ்ட்டில் கிடைக்கல, டேட் எங்கேயுமே கிடைக்கல. டிசம்பரில் இங்கேயே நியூ இயர் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், வேண்டாம் யாரும் வரமாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அதனால் அதையும் விட்டுட்டா. த நெக்ஸ்ட் அவைலபிள் ஸ்லாட் வாஸ் 26th January ஒட்டி வர டேட்ஸ். 23, 24, 25, 26. ஐ திங்க் 26th இஸ் அ டியூஸ்டே. அதனால் ஒரே ஒரு நாள் லீவ் போட்டால் யூ கெட் 4 days. ஸோ இந்த 4 days வந்து தேனி ஆசிரமில் கேம்ப்பு புக் பண்ணியிருக்கு. த டேட்ஸ் ஹாவ் பீன் பிளாக்ட் ஃபார் அஸ். என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, தத்துவ போதம் அப்படின்னு ஒரு டெக்ஸ்ட்டு, ஒரு ஃபுல் டெக்ஸ்ட் எடுத்துக்க போகிறோம், அங்கே படித்து முடிக்க போகிறோம். அண்ட் தட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டெக்ஸ்ட். அந்த டெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் படிச்சுட்டேல் அப்படின்னா, இப்போ புதுசாக வார்த்தை வருதுல்ல, மித்யா, நிர்விகாரா, சத்யா, அதெல்லாம் வருதுல்ல, அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்காது. அதெல்லாம் இட் வில் நாட் பி ஸ்ட்ரேஞ்ச். யூ வில் ஹாவ் ஐடியா அபவுட் இட். எல்லாத்துக்கும், அதாவது வேதாந்தத்துக்கு ஒரு க்ளாசரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் இஸ் லைக் அ க்ளாசரி ஃபார் வேதாந்தா. நீங்கள் அதை நன்னா படிச்சுட்டேல்னா ரொம்ப இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்னு கடகடன்னு போகும். அண்ட் நீங்கள் அதை படிச்சுட்டேன்னா இனி நீங்கள் எந்த டெக்ஸ்ட் வேணாலும் பயம் இல்லாமல் படிக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரிசர்வேஷனோ ஒரு இதுவோ இருக்காது, அந்நியமாக இருக்காது எந்த டெக்ஸ்ட்டுமே. யூ வில் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள். ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை எடுத்து அங்கே படிக்கலான்னு. நான் வரேன் கேம்புக்கு சொல்லுவானே, who will come? It's a very dangerous question that I'm asking. Too much ahead of time. Too ahead of time. இல்லை அதெல்லாம் கரெக்டு. ஈவன் எனக்கும் ஒரு நிறைய இருக்குச்சு. ஏற்கனவே வருஷத்துக்கு 3 கேம்ப், இது 4வது கேம்ப்பு. நான் எவ்வளோ ப்ரொஃபஷன் வாங்கணும். ஸோ யா ப்ளீஸ், வி ஆல் ஹாவ் டு. இல்லை எனக்கு வரணும்னு ஆசை இருக்குது, அட்லீஸ்ட் இல்லையா, வரணும்னு ஆசை இருக்குது. அது போகிறோம். அந்த ஆசையை தீவிரப்படுத்திட்டோம்னா அது டுவர்ட்ஸ் தட் வி வில் ஒர்க். அண்ட் வி வில் ஆல்சோ எக்ஸ்டெண்ட் தி இன்விடேஷன் டு ஆல் தி ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எங்கேருந்தெல்லாம் கேட்டுருக்கேள் தெரியல. ஸோ நீங்கள் கேட்டுருக்கேள் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் இந்த யூ கேன் அட்லீஸ்ட் கான்டாக்ட் அஸ் த்ரூ த கமெண்ட் செக்ஷன் இல்லையா. வி வில் கெட் டு நோ யூ அண்ட் யூ கேன். இல்லைனா கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று போடுவோம் இந்த கேம்ப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நாட் இமீடியட்லி, மேபி ஆஃப்டர் சம் டைம். ஜான்வரி தானே, அதனால் நம்ம கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று போடுவோம். அந்த கூகுள் ஃபார்முக்கு நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னா கூட போதும். யா, தீஸ் ஆர் த டூ ஆர்த்தி அண்ட் வி வில் டிஸ்கஸ்.
कृष्णाय परमात्मने नमः समस्त सद्गुरुमण्डलाभ्यां नमः कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि नीराजनानन्तरं वाचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि रक्षां धारयामि हर हर नमः पार्वती पतये महादेवा